این سود سره سره په موږ باندې د غلامۍ دپاره شرایط هم لګوي. زموږ یو صاحب ویلي ویل که ما د ورلډ بینک او ایم ایف نه پیسې واخیستې ویل زه به ځان پانسي کوم ویل زه به ځان زندۍ کوم. چې نمبر یې راغی ویل پورې نه کړه پرې کړه چې نور حکومتونو په پاکستان ساه شوی دی نو دونه قرض یې چېرته په عمر کې نه دی اخیستی لکه ده چې په دې چند کلونو کې واخیسته چندو کلونو کې. ان کنتم تعلمون که پوهیږئ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ویریږئ د راتلو د هغه ورځې نه. د دې ورځې نه د یرې معنا دا ده چې تیارې وله وکئ. ترجعون فیه چې واپس کېږئ په دغه ورځ کې تاسو الله ته. ثم توفى كل نفس بیا به پورا ورکړی شي هر یو تن ته ما کسبت بدله د هغې چې ده کړې ده وهم لا یظلمون او په دې باندې به زیاتې ونه شي د دې نه به کمې ونه شي. دا اوس بله مسله شوه. دا آخري آیات د قرآن مجید آخري آیات چې په هغې د وحی خاتمه وشوه دا آیات دی. څه پېښ شوی لکه دا آیات دی. دا کم واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا آخری منزل آیات دی په دې باندې د قرآن خاتمه وشوه وحی بند شوه. دا یو ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما دواړه راووتل خپه دي د مدینې کوڅو ته. چې د مدینې کوڅو ته راووتو داسې چکر لګی دوی یو بل ته وویلې چې ام ایمن خواله نه ورځو. ام ایمن د نبي علیه الصلاة والسلام ته د پلار نه یو وینځه پاتې شوې وه. د هغې نوم ام ایمن ډېره معمره وه. نبی علیہ السلام چې کله د مور سره مدینې منورې ته راغلی او د اتو کالو په وخت کې او د ابوا په مقام باندې په واپسۍ کې د نبی علیہ السلام والده وفات شوه. اول د کفن خلکو کفن دفن کړله په لار کې ځکه نبی علیہ السلام ماماخیل په مدینه کې نو هغې فوراً نبی علیہ السلام ځان سره روان که او په منډه باندې مکې معظمې ته ورساو او ترې نیکي ژوندی دی عبدالمطلب ته په لاس کې ورکړه چې دا ستا بچی او نوسې کرواله. دونه معمره ښځه دوی ویل چې موږ ورشو او د څه سړی څه خبرې وکړي راته نو دا به ډېره ښه شي. دا ام ایمن راته د څه سړی خبرې وکړي. نو هغه چې کله لاړله دوی لاړل چې
कि हजरत ऐमन दा शेखैन कबीरेन उलिदल आप जड़ा शो नो द्वाड़ वर्ते वेल ची बीबी स्तास ख्याल दे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पारा आगा जिंदगी और आगा नियमतून चे दा अल्लाह सर दी दार दी दुनिया द नियमतून हजार हा चंद गौरन दी दबर सुप आयात पानी ब्यालता हुआ नो हालांकि कुरान के अल्लाह ताला वाई कि आगा चे दा अल्लाह सरदी मा इंद अल्लाह खैरुन लिल अबरार कहना लगे ये ना मरा सब के शैतान दून तवाने गालिब शिवेरे कि सब वारी उद प्रोते यादल तो उद प्रोते नो वमा इंद अल्लाह खैरुन लिल अबरार नो हजरत ऐमन वर्ते हुए पैगंबर मर गरो तासु ची सवाई दा कटिक दी तो पैगंबर खुदा पर वफात ना पर कुरान अजीम शान पर खत्मे दिलो या चिदा रसूलुल्लाह दा वफात सा दा कुरान गुंदी किताब दा कुरान गुंदी वही खत्म सवें दाता स्वयं तालिबानों दे पारा तासु को किताब तनाज है का ना दी वही बंदी दलो वानी खल को जड़ली सरे भाई इस कदर नश्ता हालांकि दासी किताब दे सेवाद दीन जिंदगी अल्लाह त मकबूल जिंदगी बगैर द दीन निशी तेरे दले से कहो ऐमन अली तो वेले द रसूलुल्लाह को वफात ना द कुरान द वही पाबंदी दलो बानी खपा अब झाड़ो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वला याबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलियत्तक़िल्लाह रब्बा वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअ अन युमिल्ला हुवा फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन व इम्रअतानि मिम्मन तरज़ौन मिन शुहदा अन तज़िल्ल इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमल उख़रा वला यअबा शुहदा इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलिही ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह व अक़वमु लिश्शहादा व अदना अल्ला तरताबू इल्ला अन तकून तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूना बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युज़ार कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फुसूक़ुम बिकुम वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह
वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। देता आयात मुदाइना हुई यो सवालिया जुमला दा कुरान मजीद की रटोलू न उगुद आयात तम दे सस जवाब बसई ताने सड़े तपूसी की रटोलू न उगुद आयात माता पर कुरान यो आयतुल मुदाइना यानी दाप सूरह बकरा की 282 नंबर आयात 282 नंबर आयात दादा टोलू न उगुद आयात थे और पड़ेरू घणो मामलात बानी मुश्तमिल ज़कर था मुदाइना आयात मुदाइना वही चिपद्दी के खलको योबल सरा कारोबार कई योबल सरा दगा कई दा मामली कई लागे टोलू जिक्र पदी करा ए ईमान वालो इज़ा तदायंतुम कलची तासो मुआमला कवई बिदैनिन पकर सरा ए मोमिनानो कला तदायंतुम की योबल सरा तासो मुआमला कवई बिदैनिन पकर सरा इला अजल मुसम्मा यौनिटी मुकर्रर था बतौरी मिसाल तपयो सड़ी बानी गवा खरसे मेखा खरसे ज़मका खरसे अलका शपद मैशे बाद बमाता पैसे रागी द्री मैशती काल बतौरी मिसाल चिता पसबानी बायो मुश्तरी राजी शो नो हुक्म दादे चिदा कर्ज मुआमला दा नो फक्तबू हो दा उली कई तारा कलम लांदे रावले उस लिखी बे सो को वली यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल लिकल्लिव किस्ता सुमियंस की लिकुन के प इंसाफ से असना चागवर तयव खबर कई और दे दागे न कम लिखी और या ज्यादा लिखी ना कातिब प अदल और प इंसाफ लिखल गई और वला यअबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह इनकार बने कई कातिब ददीन ची लिखू की कमा अल्लमहुल्लाह लिमा अल्लमहुल्लाह ददी वजन ची अल्लाह दबाने एहसान करे रे और खत किताबत वर्ता वर करे रे दाड़ील एहसान दे दा अल्लाह ताला दगा एहसान द शुक्रिये पतोगा पकारदार च दे इनकार उनकी और लिखलू की नुफल यक्तुबो पस दे दी वला यअबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फल यक्तुब पदे दी लिखलू की वस्ता कातिब खूब लिखल कई इमला वो सो कई इमला खूब जाने का चित्ते वाए और जी लिखम या जेवे मोती लिखी ये था इमला वही इमला यदि कुरान मजीद पर तफसीरों की ओर की तफसीरतम दे इमला ओ मामन बिहिर रहमान इसे तफसीरों ओर के शान वलयुमलिल लज़ी अलैहि अलहक़ बयान दिया आउ की आगा सड़े चिपागा हक दे कि बचावाने हक दे नुदे बकातिब त लगी आई कि दसिउली का दसिउली का दसिउली का खुदतम वही ची वलियत्तकिल्लाह रब्बा दा चावानी ची हक दे बयान बोम दे कई खुदे दिम उयरीगी दा अल्लाह ने ची रब दे दे असने ची पदी वैना की गलतियों की कमी ज्यादतू लिखी या ज्यादतियों कमू लिखी बयान द कमू की वला यबखस मिन्हु शैआ नदी कमाई दगे हक न इस चीज फ़इन कान लज़ी अलैहि अलहक़
اوس یو خبره کوو بیان خو به خاوند د حق کوي چې په چا حق دی او کاتب به لیکي خو اوس دا چا باندې حق دی نو هغه یې نشي څنګه اداسي فإن كان الذي عليه الحق سفيها کچری هغه سړی چې په هغه حق دی هغه سفیح دی بی وقوفه دی خبره درسته نشي کولی سفیح کم عقل ته وایي ماتو ته منګه وایي شل خبرې روږي وکړي یوه پکې غلطه وکړي لس خبرې صحیح وکړي یوه پکې غلطه او ضعیفا یا دا چا باندې چې حق دی دی کمزوری دی هغه ځای له راتلی نشي بیمار دی بوډا دی وینا نشي کولی او لا یستطیع ان یمل یا ژبه بدله ده نو طاقت نه لري د املا کولو دی نو بیا به څوک کوي نو فلیملل ولیه بالعدل بیا د ناظر او د نائب او د قائم مقام او د وکیل هغه به لیکلو کې په انصاف سره هغه ویناو کې په انصاف سره اوس یو لیکل ضروري شو چې معامله په قرضو باندې وي نو خامخا به لیکئ ټیک شوه او دویم واستشهدوا شهیدین من رجالکم گواهان اونیسئ دوه گواهان د خپلو سړو نو دوه گواهان نو پته ولګېده چې په معاملاتو د شریعت کې دوه گواهان پکار دي تاسو راځئ په دې هغه وخت یې ورشي تاسو نه کله خلک تپوس وکړي که نه چې پلانیه ته خو مدرسه کې ډېر وخت تېر کړه که نه په دې مسله کې د څو ګواهانو ضرورت دی پوهېږئ په دې خبره بیا به زما په دې خبرو پسې ارمان وکړئ تاسو دا څنګه چلي ما ورسې یو زمانه کې د افغانستان دا جهاد لا نه و شروع شوی نو ما په خپله ځای کې ترجمه کوله ده حنیف صاحب و دا مولانا اسماعیل دی او دا دغه اسدالله مولوي صاحب او احمد غفور غواس مرحوم د خدای دې وبخښي ما شاګرد دی پاسې دا ټول پکې ناست نو په هغه زمانه کې په پاکستان کې د سوشلیزم یو ځای راغلی نو ما به په سوشلیزم باندې ډېر سخت دا کول نو زمونږ سره یو طالب و محمد یاسین هغه د کونړ نو هغه به تندې داسې تریو کړی خو بیا به هم لیکل کول څه بعضې نکتې به یې ولیکلې کلي ته تللی او د کلي نه چې د هغې رونه د تره زامن دا ټول د یونیورسټۍ نه راغلي وو د کابل نو خو ټول دهریان شوي نو به دی به یې راګیر نو ده به زر قرآن مجید راواخیست او دا به یې پکې کتل نو چې بیا کله راغی ما ته ویل چې مولوي صاحب سوا دا خبرونه ګورې نور یې ونه کړي ویل ما ته اوس پته ولګېده چې خلکو راګیر کړی ما او ترونو او تره زامنو که نه نو بیا دا چې تاسو نه څوک تپوس وکړي ته به بیا ډېر دغه وکړي لاس به مروړې واستشهدوا شهیدین دوه کسان به ګواهان ونیسئ ځکه په هره معامله کې په شریعت کې دوه ګواهان پکار الا مگر د زنانو په مسایلو کې د زنا په مسله کې نصاب څلور ګواهان دي څو ګواهان دي د زنا نه علاوه چې څونه مسلې په شریعت اسلامي کې دي دوه ګواهان کافي دي سوار د یو مسلې نه چې هلته څلور ګواهان پکار او دا من کومې چې من رجالکم ویو
ستاسو رسولو د مسلمانانو نه د کافر گوئی الله تعالی په مومن باندې نه د جایز کړي. قرآن کې صفا ذکر دی ما جعل علیکم فی الدین من حرج دے او لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. دک لاندې بیا به وګورئ چې د کافر گوئی په مسلمان جایز نه ده. نو مسلمان بھئی او بل دویم من رجالکم احرار اصیل سړي نو د مرئی گوئی مختلفون فی ده. د فقهاو پکې اختلاف دی، سو کوئی کیږي او سو کوئی نکی. فإن لم یکونا رجلین که دو سړي نه ملاویږي تو گواهان ګوري او دو گواهان نشته نو فرجل و امرأتانی بیا یو سړی او دو زنانه برا پاسی او اغا یو بسړی شي او دو به ورسره ښځې شي او ګوی به وکړي. د دې ښځو ممن ترضون من الشهداء د هغې نه چې تاسو یې پسندوئ د ګواهانو نه. اوس نکته ده چې دا دو ښځې ولې د یو سړي په ځای ودرېږي. ان تضل احداهما د دې دپاره که چېرته خطا شي یا هیرو شي د یوې نه نو په تذکر احداهما الاخرى نو پس یادوي به یوه د دې دواړو نه بلې ته دا یوه به دې بلې ته خبره کوي. که تاسو خیال کړئ دا زنانه خبره کوي یاره خورې هغه پلانې خبرې چې زه شوي نه بله وایي چې ما ته خو په یاد نه راځي نا وی تا تا نرازی خو ما تا پا یاد رازی پری پوزا جسے گوتا کی دی دسی پی گئی پری خبر وانا دا دی وجنا دو پکار او آغا میٹرکولیٹی خزی او آغا مغرب زده خزی چی آغی دا خبر کئی چی قرآن ولی قانون شہادت کے منگا دو زنانا دا یو سڑی پزے مقرر کری. استاد سنے یادی کی ماتا یاد دی لاہور کے خز جلوس ہوئی ابھی ویلی چی قانونی شہادت مردباد د اسلام قانونی شریعت شہادت مردباد. میاں طفیل محمد رحمہ اللہ د جماعت اسلامی دویم امیر دیر بزرگترین آگا بیان ورکو چی کم خزو دا ویلی دی او جلوس کے شامل شوی دی او دای ویلی دی چی قانون شہادت مردباد نو دا دی کلمه دوباره وی او خاوندان دی ورسره نکاح تجدید دی نکاح وکی پیگئی تجدید دی نکاحی. حالانکہ دا اسلام د ښځې حتک نه کوي خو چونکہ زنانہ صنف ضعیف دے دماغ د سړي په شانتی نه دي غریبی ته مسائل بشمار راځي د دې وجنا هیر په ډیر راځي. ځکه قانون نه شهادت کې دو زنانه د یو سړي په ځای ودرېدلې. ان تذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. اوس گواہ یو گورا تحملی گواہ دے تحملی شہادت دے او یو ادائی شہادت دا. تحملی شہادت دا دے چی زوے مالک افلانی تراشا گواہ ساشا دا تحملی شہادت دویل ٹک دا
دا تحمل شهادت او ادای شهادت دا دی چې قاضي او جج په مخ کې ودرېږي او بیا ګواهي ورکړي. نو ځکه وایي ولا نو اوس ګواه نیکړي نیکړي کوي. زه نن شمه تللی، زه نن سخت نوزګار یم او دا ځای ډېر لرې دی او پلانې دی او ډینګرې دی. نو ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، انکار به نه کوي ګواهان د ګواهۍ ورکولو نه کله چې دوی راوبللی شي. دوی پسې دغه لاړ شي، سیمن لاړ شي چې راشئ تاسو او د جج په مخ کې او د قاضي په مخ کې ګواهي وکړئ. دا اوس بله خبره ده، وروستو به خبره کوو چې ته به هم دا نه وایې چې تا ته قرآن ویلي انکار به نه کې. ما سره به لاهور ته ځې او پیسې ځان سره واله، ما څه نشته، چانې را قرض کا، تا ته قرآن ویلي. دا یو ساعت پس ویم. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، مستړي کیږئ. ولا تسأموا، مستړي کیږئ، متنګیږئ. ان تكتبوه، دا دې خبرې نه چې ولیکئ دې شهادت لره، ولیکئ دې مسلې لره، صغیرا او کبیرا الی اجله، وړه معامله وي او که غټه معامله وي الی اجله خپل نیټې پورې، شپږو میاشتو، اووه میاشتې، کال، 2 کاله، 10 کاله. ذالکم اقسط عند الله، دا لیکل ډېر د انصاف دی په نزد الله باندې. ځکه چې لیکلو کې غلطي نه راځي، لیکل بیا نه بدلیږي. واقم للشهاده، او ډېر درست کوونکي دي دا لیکل د پاره د ګواهۍ. وادنا الا ترتابوا، او دې ته ډېره قریبه ده چې تاسو به شک ونه کوئ الا ان تکونا تجارتا حاضرتا. دا اوس بله خبره شوه. اگه دا چې تاسو به لیکل کوئ، لیکل به کوئ، خو کله چې دا معامله تاسو په قرض باندې کوئ، د یو نیټې پورې کوئ، نو دا کار به تاسو کوئ. الا ان تکون تجارتا، مگر کو دا تجارت، دا معامله، دا تجارت حاضرتن، دا سی تجارت حاضرتن چې لاس په لاس باندې دی. څنګه دی لکه لاس په لاس باندې دی. تدیرونها، چې اړوئ راړوئ تاسو دې لره بینکم په خپل منځ کې. بس ترالې دا پیسې والا دا ټماټر راکا، دا پیسې والا دا کپړه راکا، دا پیسې والا او وای را روان پیږئ. دی کی که لیکل نه کوئ مه کوئ. خیر دی. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، نشته په تاسو ګناه که نه لیکئ دې معاملې چې کومه په لاس ده. خو بیا هم یو خبره ده چې واشهدوا اذا تبایعتم، ګواهان به بیا هم قایموئ کله چې اخیستل خرڅول کوئ. په نغدو باندې اخیستل خرڅول کې نو هم ګواهان به قایم کې. ولا یضار کاتب ولا شهید، او ضرر به نشي ورکړی کېدی کاتب ته، او نه به ضرر ورکړی کېدی شي شهید ته. د دې معنا دا ده، ګورئ چې یو سړی دی، هغه کاتب ته وایي تا ته الله ویلي چې لیکل به کې انکار به نه کې، او جي راشه وکړه.
شهید تا گواه تا تا الله ویلی چې انکار ور گواه نه کې آ راشه گوی پیږي پرې باندې یاره تا خو ډېره خبره کوو زه دیړي مارې زه تا سره لیکلو لاړ شمه تا سره ګواهي لاړ شم نور بچو به څه انتظام دا یاد ساتئ نه به کاتب ته ضرر رسولی شي او نه ګواه ته باقاعده دیړي به موله ورکوي او باقاعده د تلو راتلو خرچه به وله هم ورکوي او که هلته پرې ډوډۍ وخت راغی په تحصیل کې هم ډوډۍ نه هلکه زما پرې خبر پوهېږي که نه پوهېږئ پرې باندې دې ته ښه سوچ کوئ دا د ګپ حیات نه دی ګورې که تاسو ته وایي تاسو سټونه ډېر تاو راتاو کوي داسې کله داسې شی او کله داسې شی په دې باندې وایي یقینا دا دی چې موږ خپل ځان ستړی کړی دی په دې وخت که نه زه په کوم پوزیشن کې چې نن ناست یم که نه دا هغه زړه 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 خبره ده نو دا یاد ساتئ کاتبو دا چې مجهوله صیغه شي نو کاتبو او دغه ته به ضرر نه ورکړی کېږي ولا یضارر کاتبون ولا شهید یضارر او چې دا معلومه صیغه شي ولا یضارر کاتب ولا شهید ضرر ونه ورکوي کاتب څنګه اوس هلته یو کاتب دی هغه په 100 روپۍ لیکل کوي او دی وایي چې نه کره زه خو یو پیکره چې کوم دی په دونه پیسو خرڅومه زما را زبردست پیکرې دي ته به ما 100 روپۍ راکړې دا ګواه وایي ټیک دی زه به تا سره لاړ شم ټیک دی ته به ما ډوډۍ م راکړې کرۍ به مې موکې دیاړي به م راکړې خو په دې زما کار نه کېږي یو 500 روپۍ ورسه زیاتې راکړې دا اوس څوک ضرر ورکوي دا کاتب او دغه ورکوي نو دیم منع کړه دا مجهوله دا اوس مجهوله دا معلومه صیغه شوه ولا یضارر کاتب ضرر به کاتب نه ورکوي ولا شهید او نه به ضرر شهید ورکوي ګواه ورکوي وإن تفعلوا کچر دا کار تاسو کوئ یاد ساتئ نو فإنه فسوق بكم دا نافرمانی ده په تاسو پورې نښتې ده تاسو بیا غټ نافرمان او فاسقان به تاسو شمارېدی شئ واتقوا الله خدای نه ویریږئ ویعلمکم الله پویه کوي الله تاسو لره دا ډېر ګران آیات پویه کوي الله بكل شیء علیم الله په هر څه باندې گواه دی اوس راځئ مخکې چې ختم یو دا یو آیات کې څو خبرې نورې آسان وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير کئی تاسو په سفر باندې ولم تجدو کاتبا او کاتب نه ملاویږي نو پرهان مقبوضه بیا چې کومه ده غاڼه به وي چې هغه به قبض کړی شوي او قبضه کړی شوي وي فإن امن بعضکم بعضا او کچرې امانتدارو غاڼه بعض ستاسو بعضو لره نو فلیؤدي الذي اؤتمن امانته پس وردی کی هغه سړی چې امانتدار سات شوی دی خپل امانت لره او وليتق الله ربه ودې یریږي د الله نه چې رب ده دی ولا تکتموا الشهاده مه پټوئ ګواهۍ لره ومن یکتمها چا چې ګوهي پټه کړه
فإنه آثم قلبه یقینا د زړه ګناهګار شو والله بما تعملون علیم الله پاک چې تاسو کوي عالم دی الله ته معلوم دی ګورئ دا غانا جائز دا په حضر کې جائز دا او په سفر کې جائز دا تاسو چې ورته لیز وایي لیز دا جائز دا نو کچری تاسو کاتب نوموي نو بیا بس چل کوي بیا به داسې کوي چې وثیقه بګدئ بطور مثال ته یو سړي نه 1000 روپۍ علي په سفر کې روان یې یاره مال نو یاره دلته خو څه د لیکلو نشته نو تا ته ووایي چې دا تا سره ګنټه نه ده به دا ما سره کېده تا 1000 روپۍ قرض ورکړه او تا ته وایي ما سره دا ګنټه کېده دا ټوپۍ دې را سره کېده چې دا زما وثیقه ای دا زما د اعتماد ځای چې زما پیسې سبا نه خوړې کېږي دا ګاڼه ده نو ریحان دا ګاڼې ته وایي لیز ته وایي او مقبوضه معنا دا ده چې دا به قبضه کړی شوي لکه دا ګړۍ به ته ورکې ده تا په لاس کې به لور کې وایه او دی به تاله 1000 روپۍ قرض درکړي کله چې تا ده ته 1000 روپۍ ورکړې د تاله 1000 روپۍ درکړې ته به ورته خپله ګنټه به طور مثال واپس کړي اوس یو سړی دی او 2 کسان دي او یو ویلی بل ته چې ما سره یو 1000 روپو امداد وکړو په سفر دواړه روان یو یا په کلي کې یو 1000 روپو امداد وکړه قرض راله راکړه یاره ما دپاره وثیقه پکار ده د لیکلو میکلو انتظام خو نه کېږي نو ابوالحسن ورته ویل چې هلکه زه بس ما باندې تا باندې اعتماد دې زیړو ده وثیقه غواړم نو قرآن ویل چې ښه چې ده والا 1000 روپۍ م ورکړې او وثیقه او ګاڼه ته نه غواړي او د هغې باوجود نو دې بل سړي له پکار دي چې چاله یې ورکړي دا د څه امانت شو نو پکار دار چې دی د امانت هغه ته بیا ورسوي او د دې امانت نه هېڅ شی کم پوه شوې په دې باندې ځکه وایي فإن امن بعضکم بعضا که امانتدارو ګاڼه بعض ستاسو بعضو لره وثیقه ترې نه الي نو فلیؤدي الذي ادا دي کړي هغه سړی چې 1000 روپۍ به طور مثال اخیستي دي الذي اؤتمن چې امانتدار ساز شو وثیقه یې ترې وانخېسته امانته خپل امانت دی خپل مالک ته واپس کړي او وليتق الله ربه خدای نه ولیریږي د الله نه چې رب در دی او دا اوس بله مسله شو دا خو شو اوس دا یو مسله ده او دا ډېره اوږده ده خو زه یو ټکی ویم فایده په مرهوني اخیستل څنګه وي پوهېږئ په دې باندې فایده په مرهوني اخیستل څنګه وي نو دوی فقهاو ورسره دا لیکلي دي الا باذن المالک او دا غالبا په هدایه کې هم شته خو شامی ورسره دا خبره کړې چې المعروف کالمشروط کوم شی چې معروف وي دا ګویا کې لکه شرط وي لکه به طور مثال تا ما تا نه 1 جیرو ځمکه تعالی ما 1 لک روپۍ قرض درکړې 1 جیرو ځمکه تا ما ته حواله کړه نو دا ځمکه کرل ریبل او د دې نه زه پیسې علم او جیب کې اچومه دا ناجایز دي ته وایې دې خو شرط نه و لګولی که نه نو علامه شامي وایي چې المعروف کالمشروط
د دې وجنا بهترین خبره دا ده چې په مرهونه پیدا کېدل نه دي پکار. البته که څاروی او لنګ تعالی ما 1000 روپۍ درکړې تا ما ګډه را سره کېښوده او ګډه پۍ کوي نو زه دغه پۍ د ګیا په عوض کې خوړی شم او نور تفصیلات په فقه کې لولئ. بس لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خالص د الله د پاره دی هغه ټول خالص د الله د پاره دی ما هغه ټول سینا چې په اسمانونو او هغه ټول چې په ځمکو کې دي. مخکې ابل ویلي خلقا و ملکا و عبیدا. و ان تبدو ما فی انفسکما، که ښکاره کوئ تاسو هغه چې ستاسو په ځانونو کې دي، پړه کې کمې خبرې دي، که دا تاسو ښکاره کوئ او تخفوه یا یې پټوئ پړونو کې، یحاسبکم به الله، الله به تاسو سره په دې باندې حساب کتاب کوي. نو فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، پس بخنه کوي الله چاته چې خوښه وشي، عذاب ورکوي الله چاته چې خوښه وشي. والله علی کل شیء قدیر، الله په هر سره طاقت خاوند دی. تاسو ته ما دا بار بار ویلي دي چې دغه په خبرو باندې دې کې لږ تفصیل دی او دا ځان سره نن ولیکئ. زه درته وایم یو سړی داسې وایي مراتب النفس حاجس ذکرو فخاطر فحدیث النفس فاستمعا یلیه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. څنګه دې کلمه سلا کړی دی نظر شاته لګیا یم دا چې دلته یاد که که نه نو بیا چې دا تمام تفسیرونه وایي او غوړه د وایي جلالین وایي او بیزاوي وایي نو تاسو بیا بیا زما د خبرې دغه له درشي څنګه چل دی اوس. کله چې دا آیات نازل شو چې که تاسو زړونو کې کمې خبرې دي دا ښکاره کوئ او که دا پټوئ الله به درته حساب کوي. صحابه کرامو فرمایل چې دا الله پیغمبر زمونږ په زړه کې خو داسې خبرې دي نو د زړه په خبرو باندې زمونږ سره حساب کتاب کېږي. نو چې د زړه په خبرو باندې حساب کتاب کېږي خو بې اختیاره راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل دغه نه ده، 4 مرتبې دي په نفس کې، یو حاجس دی، بل خاطر دی، بل حدیث النفس دی، بل هم دی، بل عزم دی. شو تاسو شماري یو کس ها عاجز دی، خاطر دی، هم دی، حزم دی او عزم. خانو ګورئ نو مراتب النفس 5 حاجس ذکرو، مرتبه د نفس 5 دي او دی علماو د هغې نه حاجس ذکر کړی دی. ټیک شو. فخاطرن پس د هغې نه خاطر ذکر کړی دی. څو شو؟ 2 شو. فحدیث النفس
پس تاغینے اور پس دریم حدیث النفس ذکر کرے یلیہ ہم بیا دے دتا نزدی ہم دے فعزم اگر تب یا نزدی چکم دینو عزم دے کلها رفعت دا انسانانو نا طولنا مرپوری اللہ پدین نسی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها طول مرپوری الا الاخیرو سواد رسترین چی عزم دے ففیه الاخذ قد وقعا فدی کی نیول یقین دی فبیام دا عزم دا نیولو او دا فعل دا نیولو کی بیام فرق دے سپیش ہویا لگا اس واقعی کی خلاصی پورا خیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم آمن الرسول ایمان روڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ پاگا کتاب قرآن چی نازل شوی دتا چی اگا قرآن دے سنت رسول دوار دی اول مؤمنون دا عطب تے پر رسول بانی وآمن المؤمنون او ایمان روڑی مومنان وسبانی بما انزل الیہ من ربی کل آمنا خلاصہ دادا چی ہر یو دا رسول اللہ نا او ہر یو دا امتیانو نا ایمان روڑی پا اللہ دا اللہ پا پرشتو دا اللہ پا کتابونو ورسولی ہی دا اللہ پا پیغمبرانو او دا سبا وایو منگا لا نفرق بین احد من رسولے منگا تپریخا نکو ومینس کے دا یو تن دا پیغمبرانو رسولانو دا یہودو پشان منگ نیو چی موسیٰ منو نور نا او دا یہودو پشان دا نصاراو پشان نیو چی عیسیٰ منو نور نا منگ مسلمانان 1,24,000 پیغمبران طول منو طول اس دوی دا خبر اوکڑا چی رب منگا دا زڑ پا خبرو بانی زمنگا مواخذہ کیگی نو دا خوبا گرانشی نو اللہ ورطا ویل چی گوری دا سمکو دا یہود قوم پشان خبری مکوئی چاگی تکلا تورات دا احکام خبر پا کوئی تور کی اشوا ماغی لطعنا وعصینا منی التیوی چکل ترویلنین دسمکوئی وقالو وائب مومنان سمعنا واطعنا من واوری دا خبرا من امن دا خبرا غفرانکا دا غفرانکا مانا دادا اغفر غفرانکا اغفر لنا غفرانکا بخناو کا منگا تا بخنا خبلا ربا منگ تا بخناو نبی علیہ السلام چی پکلا دغتا غسل خانی تا دن نشو او دس ماتاول پارا چی رو بتنو غفرانکو اللہ ستا بخنا غوارم وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ بلی مسئلے تلارو اللہ خالص تا تا زمانگ دا طولو واپسی دا
یو ورځ بستا دربار کې ودرېږي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف کې نه اچوي الله یو نفس مگر په اندازه د طاقت د هغه. وسع طاقت ته وایي، په اندازه د طاقت د هغه باندې. لها ما کسبت، نه نفس ته پیدې دپاره دي هغه چې ده کسب کړي دي، وعلیها او د نفس د ضرر دپاره دي مکتسبت هغه چې ده کسب کړي په دلچسپۍ سره. ګورئ تاسو چې دا ګریمر ویو نو کسبا مجرد دی او اکتسبا باب ابتعال دی. نو دې ته لږ وګورئ، لها ما کسبت، د نفس ته پیدې دپاره هغه دي چې ده په زړه ماتې کړي. مونځ سړی ته مونځ سړي ته غواړي، زکات ورکول غواړي، حج له تل غواړي، او دلته یې قرآن ته دا ناسته د سړي زړه غواړي. تاسو نه تپوس کوئ. ها نو لها ځکه ترجمه کوم، لها ما کسبت، دې نفس ته پیدې دپاره دي ما هغه کارونه کسبت چې ده پړه ماتې کړي دي، په مجبورۍ کوي، سټړی راړی دا چل کوي دا چل. وعلیها مکتسبت، او په دې نفس باندې بوج دی، ګناه ده هغه چې دی په دلچسپۍ څه کوي. لکه ګناهونو کې د سړي دلچسپي، په بېکارۍ او مهملۍ کې د سړي دلچسپي، او دا د باب ابتعال خاصه ده چې کار کوي په دل په څه باندې؟ په مینه باندې. ربنا لا تؤاخذنا، ای زمونږ ربا منیسې مونږ لره، ان نسینا که هېرو شي زمونږ نه ربا، او اخطأنا یا تیرو زمونږه. نسیان دې ته وایي چې تا نه بالکل دا کار هېر دی. لکه به طور مثال سبا له به خیر روژه شروع کېږي که نه، او د غرمې په ټیم کې تاسو یو جام اوبه راواخیستې وي سموس کړې، اوس روژه نه هېره ده، نوی کار دی، دا نسیان دی. او خطا دې ته وایي چې دی بازار ته ووتې د واورې دپاره او مرۍ دې وچه شوې ده، نو اوس هغه واورې باندې دونه واور راواخیسته، نو کله یې خوله کې ننه باسي او کله یې راباسي، خړپ تېره شوه. دا خطا ده، پوهېږئ که نه؟ به طوري مثال مې درته وویل. ځکه وایي د خطا او د نسیان دقه فرق دی. ربنا ای زمونږ ربا ولا تحمل علینا اسرا، مه راړئ موږ باندې خدای هغه ګران ګران حکمونه. اسر اصل کې بوج ته وایي، مشقت ته وایي. اسر غنی معناګانې نورې مفسرینو کړي دي. کما حملته علی الذین من قبلنا، لکه خدای چې تا راړولی وو دغه ګران حکم په هغه کسانو چې موږ نه مخکې وو. ربنا زمونږ ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، مه راړئ په موږ باندې ما هغه کارونه چې نشته موږ دپاره طاقت به په هغې باندې او د هغې په کولو باندې. واعف عنا، خدایه موږ ته عفو وکړي. واغفر لنا، خدایه موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړي. وارحمنا، خدایه موږ باندې رحم وکړي. انت مولانا، ته زموږ مولا او کارساز یې. فانصرنا علی القوم الکافرین، امداد وکړې زموږ په قوم کافر باندې. نو د سورې بقرې فضایل ما تاسو ته بیان کړي وو، خو دلته یو فضیلت دا واورئ، هغه دا دی چې د سورې بقرې آخري دوه آیاتونه چې د آمن الرسول نه شروع دی،
او په اختتام باندې لګېدلې دی. دا دوه آیاتونه داسې دي په حدیث کې راځي چې دا سړی د شپې اولولي ماسخن نو کفتاهو دا دواړه ولې کافي کېږي. نو علما لیکلي څه شي نه کافي کېږي؟ من قیام اللیل، من قیام اللیل. که تهجدو ته تیار نشوي را پانسې دی او دا دی ویلي کار وکړو پوهېږئ په دې باندې. دې وجې نه د ماسخوتن د مانځه نه وروستو 2 رکعته مونځ هم د دې په ځای ودرېږي. او دا زین العابدین رحمه الله کوم چې د نبی علیہ السلام په بچو کې راغلی ډېر لوی عالم تېر شوی بزرګ، هغې به هم دا 2 رکعته کول او ویل دا که سړی را پانسي د تهجدو په ځای باندې راځي دا ځان سره خپله وظیفه کوي. ماسخوتن فرضو هغه پسې وروستو د وترو پسې یو 2 رکعته لمونځ کوي انشاءالله کافي کېږي به. او په کټ ته چې وخېږئ او د قرآن څومره حصې وایئ نو دا 2 آیاتونه به هم پکې وایئ او په ځان باندې یې چوپ کوئ. وآخر دعوانا الحمد لله انشاءالله.